आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 15वीं अष्टपदी दे तीसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे इन्हां पावन बचनां द्वारा सानू गुरु दे शब्द की महानता दस रहे हैं। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं आपां नूं कि ज्यों मंदिर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन। जो अज हरेक इंसान की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, साडे मन की एकाग्रता बनाउणी, साडे मन का टिकाऊ बनाउणा, साडे मन नूं हौसला मिलना। क्योंकि अपने जीवन काल दौरान जिंदगी के उतराव चढ़ाव ऐसे चलते जिन्हां दे अंदर साडा मन कई बार इन्ना हौसला छड्ड जांदा, वो अपनी जिंदगी नूं एक बोझ समझना शुरू कर दिंदा। सतगुरु पातशाह अज समझा रहे हैं आपां नूं कि एक तां साडे टुटे हुए मन नूं जदों आ संसार दे दुखां दे अंदर घिरिया होया बहुत ऐसी नीवी हालत दे अंदर चलिया जांदा जिथे इनू संसार की कोई भी वस्तु चंगी नहीं लगती ते हर समय निराशावादी होना शुरू हो जाता है। उत्थे फिर सतगुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं कि जदों असी शब्द की विचार दे नाल जुड़ने बाणियां कहानियां पुत सपुत करे। सतगुर की पावन पवित्र बाणी गुरु के इतिहास इन्हां दी विचार दे नाल जुड़दे हैं तां साडे मन नूं इह आसरा मिलदा है। इसे करके गुरु नानक दे घर ने एक रीत बनाई कि जदों भी कोई इंसान इस संसार तो सदा वास्ते चलिया जांदा उहदा जिहड़ा बाकी परिवार है वो गुरु दे शब्द का आसरा लवे, गुरु दे शब्द की विचार का आसरा लवे ताकि साडे मन नूं थोड़ा जिहा हौसला मिले शब्द की विचार दे नाल। इसे करके आपां आपो अपने धर्म अनुसार किसी भी जीव दे जाण तो बाद उहदी जात दे अंदर धार्मिक कारज किए जाते, पाठ हुंदे, कीर्तन कथा विचारा हुंदियां। कारण इहदा यही हुंदा कि साडे मन नूं हौसला मिले। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदेहो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। जदों फिर असीं प्रभु की कीर्ति नाल जुड़दे वेदां शास्त्रां धार्मिक ग्रंथां जिहो जी धर्म च कोई पैदा होया आपां गुरु नानक दे घर नाल जुड़े हां, आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी दा ओट आसरा लैंदे हां। मकसद इक्को ही हुंदा कि साडे इस मन नूं ढारस मिल जे, हौसला मिल जे जदों शब्द की विचार दे नाल जुड़दे हां। होर थोड़ा जिहा जदों आपां गहराई दे अंदर जाके इन्हां पंक्तियां दी विचार करदे हां फिर सानू ये भी ज्ञान मिलता कि इंसान जो साडे जीवन का मनोरथ है उहदी प्राप्ति वास्ते धार्मिक यतन किए जाते हैं। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। इन्हां कारजां दे अंदर फिर धार्मिक ग्रंथां दे पाठ करने, विचारां करनियां, कथा कीर्तन करने, पुण्य दान करने, सेवावां करनियां, ये साडे सहायक बनते जाते हैं ते इंसान करदा। ते एक मुश्किल फिर आके हरेक इंसान नूं है
कि जिन्ना चिर साडे मन की एकाग्रता नहीं बनती उस मालिक नूं अगोचर कहंदे ने, जिहड़ा साडियां ज्ञान ते कर्म इंद्रियां तो परे दी गल है। हुण जिन्ना चिर साडा ध्यान इन्हां विचारां दे अंदर रहिंदा, शरीर दे 9 द्वारां दे अंदर रहिंदा, उन्ना चिर साडे मन दी अपने मालिक अगोचर दे नाल मेल नहीं हुंदा ते नेड़ता नहीं बनदी। उस घर दी उस दर दी सोझी नहीं आउंदी जिथे मालिक साडे इसे शरीर दे अंदर बैठा एक महल दे अंदर। हुण जदों फिर असी धार्मिक ज्ञान इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, इधर सानूं समझाया जाता कि भाई जिन्ना चिर तुहाडा मन विचारां दे भव सागर च रहेगा उन्ना चिर तुसीं उस मालिक दे दर अते घर की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। फिर सारिਆਂ नालों वड्डी मुश्किल साडी आउंदी कि साडे मन का टिकाऊ नहीं बनता। ते जे असी किसी आकार दे नाल अपने ध्यान नूं जोड़ते हैं तो गुरु नानक दे घर का जो संदेश है ये तो असी बाणी की कसौटी तो दूर चले जाते हैं, क्योंकि सानू निरंकार दे उपासक बनाया। पूजा अकाल जी का हुक्म सानू भेद दे दिता गया कि साडा जिहड़ा मालिक है उहदा कोई रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं, जमदा नहीं, मरदा नहीं, अविनाशी प्रकाश रूप। हुण फिर उस प्रभु दे नाल जुड़न वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ध्यान जोड़न वास्ते सानू फिर बहुत वड्डी मुश्किल आउंदी जिन्ना चिर गुरमत दा तत्त दा ज्ञान असी नहीं लैंदे। तां पातशाह फिर सानू इत्थे गहराई दे अंदर समझा रहे हैं कि भाई तुहाडे इस डोलदे होए मन नूं, तुहाडी इस दौड़दी होई सुरती नूं रोकण वास्ते तां कि ये दुनिया दे वल्लों हट के मालिक परमात्मा नाल जुड़ जे, ये शरीर दे 9 द्वारियां तो पिछे हट के उस द्वार जिन्हों 10वां कहंदे आ, निज महल कहंदे आ, निज घर कहंदे आ, उत्थे पहुंचे तां तुहाडी उत्थे भी गुरु दे शब्द दी ने ही मदद करनी आ, उहदे नाल तुहानूं जोड़ना पैना। फिर उदाहरण दे के आपां नूं समझा रहे हैं, ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, जिमें आपां घर तैयार करते हैं उहदी छत खड़ाउण वास्ते थम्मां की जरूरत पैंदी है, इसे तरह साडे मन नूं रोकण वास्ते गुरु दे शब्द दे आसरे की लोड़ है। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुर का शब्द मनै असथम्मन। इसे करके वाहिगुरु गुरमंत्र का जिहड़ा जाप है, गुरमंत्र का जिहड़ा जपना है, इसे करके सारिਆਂ ਲਈ जरूरी है कि मालिक दे मिलाप वास्ते, ਉਹਦੀ किरपा दे पात्र बनन वास्ते सानू गुरु नानक दे घर दी दसी हुई जुगती अनुसार जाप करना पऊगा। जदों असीं फिर सास ग्रास विधि द्वारा अपनी ही आवाज़ के अंदर ध्यान रख के गुरमंत्र का अभ्यास करते हैं, हौली हौली साडे मन नूं गुरु के शब्द का आसरा मिलता है। ये उस आवाज़ नाल जुड़दा जुड़दा संसार के विचारां तो बाहर आ जाता है ते मालिक के शब्द नाल जुड़दा जुड़दा टिकाऊ के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जदों आपां गुरमंत्र वाहिगुरु जपदे जपदे अपनी आवाज़ के अंदर लीन होना शुरू हो जाते हैं, जदों साडा ध्यान इस संसार वल्लों हट के मालिक नाम दे नाल जुड़दा, हौली हौली सानू एक ऐस अवस्था च गुरु का मंत्र ले जांदा जिथे कोई भी विचार नहीं रहेगा, असी भव सागर नूं पार कर जांगे। इसे करके पातशाह हुण अगलियां पंक्तियां च उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों पखान नाव चढ़ तरੈ, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। जिमें प्रत्यक्ष तौर पर असी कोई नदी, कोई समुंदर, कोई दरिया पार करना होवे
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਵਿਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵਹਿ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਪਖਾਨ ਨਾਭ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਸੁਣਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20-20, 50-50 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਗ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦੀ, ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਜਿਉਂ ਪਖਾਣ ਨਾਭ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਪਖਾਣ ਨਾਭ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਨੇਤਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਭੱਜ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ 7 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸੇਵੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਉਦਰ ਭਰਨ ਕੇ ਤਾਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਗਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸੇਵੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਉਦਰ ਭਰਨ ਕੇ ਸਾਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਗਵਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਦੋਏ ਠੌਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ, ਈਹਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ, ਆਗੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣੀ ਡੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਆ, ਸਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਲੋਕ, ਦਰਗਾਹ, ਸੱਚਖੰਡ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹ ਡੇਰਾ ਤੈ ਜਾਨ, ਵਾਹ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫੇਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਉਦਿਆਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਔਜੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਵਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਵਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਇ ਰਾਹੋ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਿਆਨ ਕਹਿਤਾ, ਜੰਗਲ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵੱਲ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ। ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਚਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਘਰ ਵੇਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
त्यों गुर का शब्द मन है संमन। इस करके जो आप गुरमंत्र का अभ्यास करना, नेत्र बंद रखने होंगे ताकि मन आ संसार के आकारां वल ना भजे। फिर आपकी सुरत की एकाग्रता बनाने वास्ते अपनी ही आवाज़ नूं ध्यान नाल सुन के उहदे च लीन होने का यतन करना हुंदा। आओ फिर बाकी का समा आपां साधन करिए। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू